الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في إطار منتدى الذاكرة الذي تنظمه جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد أسبوعيا، وفي إطار الاحتفالات بسبعينية الثورة التحريرية وإحياء لذكرى السبعين لتأسيس فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، أردنا أن ننظم هذا المنتدى حول تأسيس فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا ومساهمتها في الثورة التحريرية، وسنفتح النقاش كذلك بعد الموضوع حول مساهمة الجالية حاليا في الحفاظ على ذاكرة الشهداء. وطبعا يشرفنا كثيرا أن نستضيف واحد من المؤسسين من المكتب الأول اللي كان في جونفي 55، وهو المجاهد والمناضل عمي أحمد دوم أطال الله في عمره. وهذا شرف كبير لنا جميعا أن يحضر معنا قامة من قامات الثورة الجزائرية، خاصة وأن عمي أحمد الشيء اللي معروف عليه يقول لك أنا ما نتكلمش في الحاجة اللي ما نعرفهاش، نتكلم على التأسيس لأني عشت. والشيء المهم في عمي أحمد كذلك هو أنه كتب مذكرات من قصبة الجزائر إلى سجن فران، وهي المذكرات اللي صدرت عن مؤسسة القصبة واللي كانت لاقت رواج كبير الحمد لله، يعني ولينا كي نحوسوا عليها ما نلقاوهاش. فتشوف يعني لما تكون المصداقية تاع المجاهد والمناضل دائما يكون اهتمام بالموضوع. وكما جرت العادة بداية ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. والآن نستمع النشيد الوطني. سادة ضيوف المنتدى، السيد ممثل رئيس مجلس الأمة المجاهد صالح بوجيل، السيد ممثل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق سي كريم يونس، الأستاذ عبد المجيد شيخي المستشار سابق في رئاسة الجمهورية والباحث في التاريخ ومهتمين بالتاريخ. طبعا المجاهدين سي بوعلام شريفي والحاج عبد الدايم ممثلين المنظمة الوطنية للمجاهدين،
الدكتور محمد الحسن الزغيدي، الأستاذ محرز العماري، السي عيسى قاسمي، السي بن عدودة. نشوف عمي لونيس وعمي أحمد إطارات في جبهة فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا. طبعا أخينا وصديقنا ممثل معالي وزير المجاهدين وذوي الحقوق الدكتور محمد الحسن الزغيدي، رئيس أو منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، الذي يحضر معنا دائما. وفي الأسبوع اللي فات كان دارنا مداخلة حول الموضوع، واليوم نحن يعني هذا الموضوع الهام والهام جدا. كما قلت عمي أحمد راح يدير لنا شهادة أو مداخلة حول تأسيس فيدرالية جبهة التحرير الوطني، وبجانبه المجاهدة فرية القرمية، واللي هي عضوة بالأمانة الوطنية للمجاهدين مثل الهجرة، وطبعا أختنا فريدة العربي مديرة منتدى المجاهد. قبل ما أحيل الكلمة إلى عم أحمد دوم، وأشير أن العدد القادم إن شاء الله من منتدى الذاكرة يكون يوم الأربعاء القادم، تكون ذكرى وفاة المجاهد عبد الحميد مهري رحمه الله. وسنتناول هذه السنة، في السنة الماضية مع علي بن محمد تناولنا عبد الحميد مهري والنظرة التربية الوطنية. فهذه السنة إن شاء الله سنتناول عبد الحميد مهري كرجل ثقافة وإعلام، أو رجل ثقافة واتصال. وسيكون ضيوف من الذين اشتغلوا معه سواء في الحقل الثقافي أو الحقل الإعلامي، وهذا حتى نعطي ربما تخصص لهذا الرجل ولكل شخصية في الحقيقة، لأن هذه العموميات تعتقد بأنه فات وقتها. وأنا علاش نقول تخصص؟ في نذكر مليح في سنة 2008 كان ذكر 50 لتأسيس الحكومة المؤقتة. من هذا المنبر سي عبد الحميد قال لي باش نقعدوا في الحكومة المؤقتة تأسست في 19 سبتمبر واعترفوا بها هكذا، قال لي عموميات، قال لي لابد لما ناخذوا شخصية ولا موضوع كل مرة نعطوا له جانب من الجوانب حتى نتعمق في هذاك الجانب هذاك ونعطوا له حقه. ولهذا هذه السنة إن شاء الله سنتناول الأستاذ عبد الحميد مهري كرجل ثقافة واتصال الأربعاء القادم إن شاء الله. طبعا عم أحمد بارك الله فيك، وأنت ضيف. الحاجة اللي تهمنا هو كيفاش تأسست كما قلنا لا فيدراسيون دو فرانس. خذ راحتك باللغة اللي تشوف فيها مرتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله وحده لا شريك له. Pour commencer, je m'excuse de ne pas pouvoir parler en arabe. نخلط باش الناس الشعب يفهم. تربينا في وقت فرنسا، العربية ما كانتش وتعلم اللهج. Ne vous attendez pas à voir un professeur ou un universitaire qui vous parle. C'est un simple militant qui a milité, qui a participé à la création de la Fédération de France. Je dis la fédération d'abord. Il y avait une fédération, c'est celle du PPA-MTLD. C'est elle qui a créé à travers toute la France des qasma. À ce moment-là, il n'y avait pas de wilaya, on appelait des qasma. Qui a créé des qasma à travers toute la France. En 1950, il y avait, disons, tremblement au sein du parti. Je passe disons, brièvement, il s'est passé quelque chose au parti du MTLD. Un militant du LOS commençait à parler à droite et à gauche et divulguer les secrets du parti.
Le parti décide de l'arrêter. Et ils ont envoyé une petite équipe qui a été le chercher. On le fait monter dans la voiture. Il tremble. La voiture est rentrée dans un fossé. Je vous donne un peu de détails. Hein. Il se sauve. Il va directement à la gendarmerie. Il avertit, il donne tout de l'os, tout ce qu'il sait. Alors il y a eu une razzia à ce moment-là, avec les fichiers qu'ils avaient fait, une razzia de tous les membres de l'os. Le parti dénonce ça en disant c'est pas nous, pour ne pas être dissous, le MTLD. Ça a commencé à s'organiser, les militants ont rejoint le maquis. Et ils sont restés, ils ont rejoint les éléments de 1945. Le parti continue, alors il envoie tous les responsables, pas tous ceux qui s'occupaient de l'os, Kima Boudiaf, Didouche, Massas et d'autres. Ils ont envoyé à Paris pour ne pas être arrêtés en Algérie. Arrivé à Paris, évidemment, le MTLD existe, la fédération existe, ils les prennent comme des permanents. Ils ont donné la responsabilité de l'organisation à Boudiaf. Alors les gens pensaient que c'est Boudiaf qui était le responsable de la fédération de France du MTLD. Non, on lui a donné l'organisation. C'est Yazid, Mohamed Yazid, qu'on appelait Zoubir, qui tenait la responsabilité. Arrive 53. 53, c'est le grand séisme entre Messali et le comité central. Entre le comité central qui commençait, il y a eu on dirait, entre la jeunesse qui commençait à rentrer, à adhérer au parti, a trouvé, par leur expérience, a trouvé que le parti n'était pas comme tous les autres partis du monde. Le parti, c'était Messali. Tout Messali. Tout se renverse sur Messali. Messali a fait de la prison, d'accord. Mais qui a dirigé pendant son absence? C'est les gens qui sont restés dans le parti. Lui, il les a complètement ignorés. C'était sa parole qui passe avant tout. Il n'y avait pas de démocratie. C'est ce conflit de jeunesse qui sont rentrés avait déjà, ça fait ce que c'est que la démocratie d'un parti. Messali apprend ça, qui était conseillé par les anarchistes. On lui a fait dans la tête, on lui a mis ça, qu'on voulait le décharger de la responsabilité qu'il a. Messali demande à ce moment-là, on lui conseille de prendre la décision d'être président à vie. Il a demandé ça au comité, au bureau politique et à l'Assemblée. Le comité central a refusé, parce qu'il a commencé à avoir des jeunes avec lui, qui sont modernes, Il a refusé. Ils ont refusé, ça a commencé un complot. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une lettre, il demande à tous les militants qui ont été exclus du parti, rejoignent le parti, et il y a l'amnistie, une amnistie générale. Donc ils peuvent le départ. Quelques délégations ont été voir Messali pour lui dire il faut arrêter, il faut arrêter la division. Messali prend la décision d'organiser un congrès en Belgique où il a dévoilé en disant que le comité central, que les militants, les Kanois avant, des militants révolutionnaires ont changé depuis qu'ils ont occupé des sièges dans les municipalités et dans les mairies. Et ils essayent de me mettre de côté. On m'a privé de mon solde. Je vis avec du pain et de la tisane. Donc les militants, la grande majorité, il faut le dire,
a suivi Messali. Pourquoi? Parce que depuis qu'on rentre dans le parti, on n'entend parler que de Messali. Messali et la révolution, Messali et la révolution. Et au bout de quelques années, on vient de leur dire Messali est zéro. Mais zéro, c'est pas ce qu'on vous a dit. Donc la grande majorité a suivi Messali. En France, ça s'est passé exactement comme en Algérie. En Algérie, c'est des groupes de choc qui bastonnaient tous les militants qui étaient considérés comme centralistes. En France, ça a suivi, ça a été partout. On est arrivé où comme Boudiaf, comme je disais tout à l'heure, qui avait des responsabilités, se sont retirés et ils ont commencé à créer le CRUA. C'est le CRUA qui a commencé à dénoncer Messali. Arrivé à un certain temps, Boudiaf, qui était, je disais tout à l'heure, qui était le responsable de l'organisation, avait la vue sur ce que pouvait faire la colonie des immigrés. Il appelle Tarbouche, que Dieu ait son âme, il l'appelle et lui dit il faut créer la fédération du FLN en France. Mais un petit incident s'est arrivé en Suisse. La police est arrivée, la police suisse a saisi quelques papiers. Ces papiers avaient quelques noms qui se sont entendus en disant quand vous arrivez à Paris, contactez ces gens-là et essayez de créer la Fédération de France, du FLN. Ça a commencé, les Khasma, alors nous allons, il envoyait des gens qui sont avec lui, des militants, pour essayer de dissuader les Khasma d'écouter le comité central et d'être beaucoup plus dans le MNA. Ça se bagarrait. Boudiaf, quand il a appelé là, quand ils ont tenu cette réunion, la police a débarqué. Et ils ont trouvé quelques noms qu'ils ont saisis. Ils ont dit de le remettre à la police française. Boudiaf dit, il s'est manifesté, il a protesté en disant je ne suis pas algérien, je suis égyptien, en montrant le passeport. Donc quand il n'y avait rien, ils les ont libérés. Maintenant, il y a des délégations, comme je disais tout à l'heure, qui circulaient dans les Khasma pour essayer de les dissuader et de dénoncer le comité central. Il y a qui ont suivi les yeux fermés, d'autres non. D'autres sont restés dans l'expectative et d'attendre la vérité, chercher la vérité. Est-ce que c'est le FLN? Est-ce que c'est le MNA? Des petits groupes, il y avait même des petites réunions entre le type de l'os et les messalistes. Dans ces réunions, ça parlait Messali, etc. Quand c'est la parole du parole FLN, on dit c'est d'accord. Messali vous dit, depuis 36 à 54, c'est lui. Mais après 54, c'est fini. C'est fini. Maintenant, c'est d'autres, c'est-à-dire d'autres militants, et c'est le FLN qui compte. Ça a duré quelque temps. Et il y a eu, le CRUA a essayé de rassembler, de contacter quelques Khasma et leur dire, parce que les gens commençaient à protester en disant, on désire voir la vérité par quelqu'un qui arrive soit du Caire, soit d'Alger. On veut l'écouter. Ils ont essayé de contacter quelques Khasma et tenir rendez-vous à Bâle. Une fois arrivé, celui qui vient, c'est Massas. Ils le connaissent, il était là. Il avait une organisation, il avait une responsabilité. Là. On dit non. Nous, on a dit, il faut qu'il vienne du Maquis ou il vienne d'Alger, pour nous expliquer. Donc, ça a été un fiasco.
Ça, quelques jours après, quelques semaines, un renouvellement en disant on va se retrouver au Luxembourg. Luxembourg, ce n'est pas le jardin de Luxembourg, c'est le pays. On va se retrouver et quelqu'un viendra du Maquis ou vient d'Alger. Évidemment, quelques Korsma, je ne peux pas vous dire 10, je ne peux pas vous dire 15, je ne me souviens pas. Mais on était quand même assez nombreux. On dépassait les 10 personnes. Et qui on voit arriver, c'est Boudiaf. Boudiaf arrive et nous explique de A jusqu'à Z comment qu'ils ont fait, comment que le comité central leur a demandé à Boudiaf d'essayer de regrouper les militants qui étaient dans l'os, et on va se préparer pour la révolution. Boudiaf, évidemment, il nous a expliqué ça de A à Z, et il y a eu une pause. J'ai fait Boudiaf, moi je savais que permanent. J'ai vu Boudiaf, je lui ai dit, moi, c'est d'accord, ce que vous avez dit, on est FLN à partir d'aujourd'hui, la section, la Kasma de Sochaux, on s'en charge, c'est la première qui adhérera au FLN, et moi, je veux rentrer au pays. Vous savez, la jeunesse, moi je voudrais rentrer au pays et aller au Maquis. Boudiaf me répond, j'ai été écouté, j'en prends acte et je te rendrai la réponse. Mais, quand il a rencontré Bartarbouche, il lui a raconté l'histoire. Il a dit, mais il ne faut pas le laisser partir. On a besoin de cadres ici. Moi, Bartarbouche, je l'ai connu quelques jours de déclenchement. On a passé la journée ensemble, mais je savais qu'il avait Boudiaf. Au retour, toute la journée ensemble, le lendemain, je l'attends, il ne vient pas. C'était arrêté. Parce que c'est ce que la police suisse a dénoncé. Il a été lui, Zerroké et Madé. Donc, il me dit, maintenant, il faut... J'ai rencontré notre ancien responsable régional, qui s'appelait Ben Salem. Il m'a présenté deux bonhommes, deux militants, Mechati, que je ne connaissais pas son nom, c'était Ibrahim, et Garras, qui était Siali. On a parlé un petit peu, la chose. On m'a dit, voilà, il faut que tu viennes à Paris. Tu ne peux pas partir en Algérie, on n'a pas de cadre, ils sont arrêtés, etc. On va commencer, dès qu'on organisera quelque chose, tu partiras. Il dit, d'accord. Je rentre à Sochaux, je fais ce que je dis, je me dis, mais je dépose ma mise en disponibilité et je retourne à Paris. Paris, 2 jours, 3e jour, on me contacte, on me dit voilà, il y a Ali qui voudrait te voir, porte l'église de Pantin, un café, tu rentres dans ce café, tu trouveras des gens. Effectivement, à Paris, j'arrive à Pantin, je rentre dans le café et je rencontre Ben Salem, Garras et Mechati. J'étais le 4e, le plus jeune, et celui qui n'avait pas de responsabilité. J'étais à Sochaux. Là, Garras ouvre la séance et il nous apprend, du moins à moi, j'apprends qu'il n'y a pas de fédération. Que la fédération du FLN qu'on nous a demandé de créer n'est pas créée. Et c'est aujourd'hui, et à cette heure-ci, que nous allons la créer. Nous, les 4. Je vous dirais que c'était plus qu'une grande surprise. Militants, petits, etc. Bon. Qu'est-ce que vous dites? Maintenant, Garras continue. Dit, on va suivre l'organisation du FPPA-MTLD, pour commencer. Et on verra par la suite s'il faut changer.
la France était partagée en 4 régions. Le nord, le sud, sud-ouest et Paris. Maintenant, on est 4. On commence par l'Est. L'Est qui avait Ben Salem, qui était responsable régional. Il est connu par la police et connu par les militants. Les militants qui sont devenus la majorité messalistes. On envoie Mouchati. Ben Salem, on lui donne le nord. Effectivement, la même chose. Il n'est pas connu, la police ne le connaît pas, donc il peut faire du travail. Troisième région, sud-ouest, c'est Garras. Moi, je. La quatrième, on la donne à Doum, qui vient de Tadiel. Maintenant, qu'on a chacun sa région, quel est notre travail? On commence d'abord par se revoir tous les mois, à la fin du mois, pour faire le compte-rendu de ce qui a été fait dans chaque région. Là, je vous apprends que la fédération est créée, mais on n'a pas ni argent, ni local, ni... On n'a absolument rien, ni beaucoup de militants, quelques militants. Donc tout le travail commence aujourd'hui. Et je vous apprends, la première, on est en contact ni avec l'intérieur, ni avec l'extérieur. On débarque comme ça. Si vous voulez, on se proclame responsable. Donc, personne ne dit mot. On s'est séparés. On a commencé. On m'a présenté. Moi, Paris, je ne la connais pas. Je suis un provincial. J'arrive de Sochaux, je ne connais pas Paris. Si, je connais la Tour Eiffel, je connais la Notre-Dame, mais je ne connais pas les cafés. Les cafés algériens, les hôtels algériens, je ne les connaissais pas. Les travailleurs, je ne les connaissais pas. On m'a mis deux éléments. L'un qui s'appelait Metullah Yarhamoum, Boukharouba Arski et Wahmed Aïssaoui. Eux connaissent Paris. L'avantage avec ces gens, c'est que leurs parents, ou leurs arrière-parents, ont des cafés. Il y a eu 2 cafés, un place d'Italie et l'autre château d'Erantille. Donc, dans ces cafés, on se connaissait, je viens nouveau, on se connaissait, savait ce qu'on était FLN, on était bien gardés. Et surtout, le samedi et dimanche, on recevait tous les provinciaux qui venaient de chaque côté, demander et savoir si c'est le FLN ou le MNA. Des gens qui n'ont pas été convaincus dès le départ. On parlait, on discutait, là, et ils retournaient chez eux. Et on cherche toujours le contact. On décide d'envoyer quelqu'un à Alger pour prendre contact avec Alger, l'organisation d'Alger, et leur dire qu'est-ce qu'on doit faire. Bon, le tour de table, le seul qui était d'Alger, de la Casbah, c'est moi. واحد اللي était de Brouaguia, l'autre de Constantine. C'est-à-dire, je peux rentrer facilement. Bon, je rentre à Alger avec un mot de passe, une adresse, et je vais à cette adresse et à ça. Là, je demande le nom de la personne, la date. On me dit, on ne connaît pas. Non, je dis non. On m'a dit ici, je ne suis pas trompé. Je suis d'Alger, je viens de Paris, et c'est Paris qui m'envoie. Après réflexion, dis-moi je pars. On me dit non. Revenez demain à 7 heures, vous trouvez peut-être la personne. Je retourne le lendemain, effectivement, je rencontre la personne. Cette personne, entre parenthèses, je l'ai connue en 1947. Comme par hasard, c'était un vieux militant
qui s'appelait Ben Moukaddem, peut-être certains parmi vous le connaissent. Il me dit, bon, c'est toi, c'est moi, bon, c'était là. Je lui raconte notre histoire. Il me dit, non, vous vous entendez pas à Paris, c'est des choses, c'est ça là, et vous n'avez pas besoin d'organisation, ramassez l'argent, envoyez ici, etc. J'étais déçu. J'étais déçu, ramasser de l'argent, mais on n'est pas des mécassines. Nous sommes des... Mais je ne lui ai pas dit, j'ai gardé ça pour moi. Il a dit, bon, on reviendra demain. Le lendemain, je retourne. Un gars aussi qui est venu, qui était une connaissance de loin. On fréquentait le même quartier. Parce que, figure que l'MTLD et le PPA, tout était rassemblé à la rue Marango. Il y avait une boulangerie, tout le monde était là-bas. Les Houssine, le Mzghanna, les autres, tous étaient là. On se connaissait de vie comme ça. Nous, on était jeunes. Je le rencontre. Lui, il savait qu'il était là. Pour nous, quand ils ont créé en 1947, je reviens un petit peu en arrière, en 1947, le parti avait tous les militants qui sont revenus depuis 1945, groupés. Les cellules étaient de 7, 8, 9, 30 ans, l'autre 40 ans, l'autre 10 ans. Ça a jeté un peu de froid. Et puis, beaucoup de militants demandaient le combat, demandaient à l'action, surtout les jeunes, voire les hommes. On payait 50 centimes par mois, et un jour dans une réunion, il prend le responsable, il lui dit, qu'est-ce que vous faites avec notre argent? Alors l'argent, on achète, on essaye, on achète des armes, on fait ça. Vous achetez des armes? Oui. Dieu nous chauffe. Vous voyez? Il dit, chauffe les armes, les armes. Non, ça a commencé comme ça. Il y a les... Bon. Restez comme vous êtes, on va venir à Paris, on va régler les problèmes. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'Alger était comme nous, elle cherchait des responsables. Pourquoi? Parce que seuls les 5, et qui sont devenus 6, et je vais vous dire pourquoi, ont été la moitié arrêtés, la moitié morts. Donc, les wilayas, ce qu'on ne savait pas, c'était chaque wilaya comme nous, et c'est autoproclamé, et c'est c'est le responsable qui distribuait. Il n'avait pas de contact avec d'autres wilayas. Et il n'avait pas quelqu'un qui lui donnait des ordres. Et ça, on ne le savait pas. Donc, je rentre à Paris, je leur discute ce qu'il avait. Je passe sur quelque chose qui n'est pas très... on reçoit aussi quelqu'un, un Marocain, de l'armée marocaine, qui cherchait le contact, et il nous a dit, voilà, il y a Ben Bella qui vous demande d'envoyer un de vos hommes à Aix-la-Chapelle. Non, Aix-la-Chapelle, il a dit, tu pars. Et c'est lui qui m'a conduit. On est allé traverser la Belgique, passer la nuit à la Belgique dans leur organisation. Le lendemain, pris le train pour aller à Aix-la-Chapelle. On va à Aix-la-Chapelle, à la frontière. J'ai un passeport français, un véritable nom, véritable adresse, mais qui était périmé. Je vous avoue que je ne savais même pas qu'un passeport pouvait mourir. C'est comme ça. On me refoule. Donc, pas de chance. Toujours, on cherche le contact, mais le travail continue. On organise, on fait des contacts avec des messalistes que nous connaissons, d'essayer de les persuader pour rejoindre le FLN. Une lettre arrive, toujours par le canal marocain, c'est Boudiaf, qui écrit, il dit, voilà, la personne qui n'a pas pu traverser, je présume, je la connais. Envoyez-le à Rome. Et ça y est, c'est fait. Il est là, à Rome, Gallicroix. Je suis parti à Rome. À Rome, moi, je ne connais pas Rome, comme ça. J'arrive, le taxi, il m'amène à une pension,
ne savais pas ce que c'était la pension. Le lendemain, à la première heure, j'étais à la poste. J'ai envoyé un télégramme au Caire en disant je suis à telle pension, voilà l'adresse, et voilà les choses, et je vous attends. Je suis Gilbert Jacques d'Algalion. Je vous attends. J'ai passé une journée merveilleuse. Je regardais la police dans les yeux. J'avais pas peur. Le soir, j'ai passé la nuit. Le matin, à 8 heures, on me tape à la porte. Le garçon me dit, amigo, جيب amigo. Je connais trop Bodiaf. Donc vous voyez la joie, les rencontres. Il m'a dit, allez, habille-toi, on va dans ma pension. Il m'a habillé, on a été dans sa pension. Et j'ai commencé par l'interrogatoire. Qu'est-ce que vous faites? Alors j'ai raconté, si vous voulez, ma vie. Comment on est entré avec un tel qu'on a fait, on a créé, on est en train de recruter, mais on a beaucoup de difficultés, on a des choses, et on n'a pas de contact. C'est le premier contact. On a été à Alger, voilà ce qu'ils nous ont dit. Ça a duré quelques heures. Le lendemain, on se revoit. Au dire, feront les lettres. Ah, je lui dis, on a créé, sur notre activité, on a créé un journal, Résistance algérienne. On a énormément de problèmes pour l'écriture et pour financer l'imprimerie. Il note. Il ne fait que noter. Le lendemain, et voilà, d'après notre conversation d'hier, etc., à partir d'aujourd'hui, à partir de cette heure-ci, la Fédération de France du FLN sera dirigée et en contact avec le Caire, et elle dépend du Caire et non pas d'Alger. Le chef a dit, le journal, on va s'en charger, on va mettre le numéro 1, 2 et 3, ou la A, B, C, le Maroc, la Tunisie et la France. On vous envoie les copies, vous les imprimez, vous les distribuez. Parce qu'on a dit, moi, nous, on est 4, c'est pas des gens militants, d'accord, mais écrire, etc. Et on ne veut pas s'engager dans un journal, engager le FLN. Regardez ça, on vous enlève ça. Je lui dis, nous avons là, on est 4, mais on a l'intention de prendre avec nous Mounji, Zil Abedin et Boulharouf. D'accord, vous les prenez avec vous. C'est des vieux militants, plus vieux dans le militantisme, on les a pris. Et vous restez en contact avec le Caire et c'est le Caire qui vous donnera des instructions. Au revoir, le lendemain, au revoir. Je retourne, je le dirige, mais on a continué à... Le deuxième contact, on nous envoie d'Alger, d'abord pour... Abel, c'est à ce moment-là qu'il a pris la chose à Alger, l'Algérie, hein, qu'il a commencé à être le responsable. Il envoie 3 bonhommes, 3 militants, pour la France, pour le Maroc et pour la Tunisie. Le Maroc, ils ont envoyé Sialel, Talibi, qui a commencé à chercher. Et ce qui passe au Maroc, on a pris ça bien après, pendant l'indépendance. Il y avait une organisation des Algériens intellectuels pour, entre eux. Et là, il les a contactés. Il y avait à ce moment-là, paraît-il, sur cette chose, il y avait Haroun et un autre aussi, j'ai oublié son nom, Tamerji.
Vous avez raison. Vous ne voulez pas me croire, vous avez raison. Mais je vous dis une chose, je vous donne une adresse à Tanger, faites une délégation, allez à Tanger, vous rencontrez des gens certainement que vous connaissez, et vous verrez. C'est ce qui a été fait. Maintenant, la Tunisie. La Tunisie, Ben Bella avait installé Massas comme responsable, FLN en Tunisie. Aben envoie Aït Hassan comme responsable. Ça a fait un conflit en Tunisie. En Tunisie, c'était les armes qui parlaient. Pourquoi? Parce que quelques éléments, Joule ou des gens, qui ont quitté les Aurès parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'organisation, ils ont rejoint Tunis. Donc, ça sera des coups de feu. Parce que Massas et les compagnies Hadouk n'ont pas pu le reconnaître Aït Hassan. Et la Tunisie a intervenu, l'armée tunisienne a arrêté Massas, qui, paraît-il, a été libéré par le ministre de l'Intérieur. Massas, condamné par le FLN. Tout ça, nous l'avons appris. C'est-à-dire, قال لك علاش هو جاي حنا كونا وهو جاي يستعمل فينا. هو بعث الونشي صالح pour Paris. الونشي c'est un gars que je connais très bien. On a fait du scoutisme ensemble. C'était mon responsable scout. Et c'est lui qui a parlé à Ben. Ben l'a chargé d'aller prendre la fédération. Je vous dis maintenant, c'est fini, le temps est passé, on peut parler de tout. Quand les quatre, maintenant on est 6, mais les 4, il y a quand même des anciens maquisards. Les 2, c'est Mechati et Garras, qui faisaient partie du... Ils ont travaillé avec Podieff et Abben. C'était leur genre. J'avais peur qu'ils vont dire, bon, on a continué, on a كونا والآخر ودوك بتبعتوا لنا واحد. J'ai averti le Wanchi, je lui ai dit, il faut savoir, voilà ce qui s'est passé. Bon, Wanchi me dit, sois tranquille. Et il est arrivé, on s'est réunis avec lui. Il a dit, voilà, je suis envoyé pour m'occuper de 3 choses. La presse, on la prend, je prends la presse, je prends le contact avec les démocrates français et le contact avec le Parti communiste français. L'organisation et les choses, c'est à vous. Parce que Kijawa, il a amené une lettre avec lui d'Abben, Abben qui nous disait dans cette lettre qu'à partir de ce moment-là, tout ce que vous voulez envoyer à Alger, il passera par Salah, Wanchi, et tout ce qui vient d'Alger, il passera par lui qui vous le mettra. Mais, un seul qui doit être en contact avec Salah Wanchi, c'est Reda. Entre parenthèses, les amis n'ont pas apprécié ça. Hein? Comment? Hein? Qui est Reda? C'est bon, oui. C'est le nom d'hier qu'on m'a donné. Voilà. Alors, ils ont été un peu touchés. On a parlé entre nous, quand il y a Salah Kija, il a parlé de ça. Il dit, allez, je dois حنا دير الاجتماع ودير منا وكتب له والاخر, il vient assister avec nous. Et il fait ce qu'il veut. Il envoie à Alger ce qu'il veut. Et il a commencé. On a commencé à Alger. Et on a voulu élargir. Alors là, c'est 56.
56, on a reçu une lettre, en tant que fédération, de déléguer 1 ou 2 personnes qui viennent à Alger pour assister à une réunion générale. Bon, puisque c'est Alger ou Lahore, tu parles de la réunion. Nous, on pensait que c'était une réunion organique. On reçoit un autre message, si votre délégué, hein, il faut qu'il aille à San Remo. Il rencontre les amis et on envoie un émissaire d'Alger pour vous indiquer ou pour vous amener à Alger, pour rentrer à Alger. Donc, je vais à San Remo et je rencontre Khedr. Khedr me dit, la première des choses que j'ai posées comme question, et les autres? Il m'a dit, les autres, c'est simple. Un télégramme, dès que l'émissaire arrive, un télégramme, il sera là. On est resté 7 jours, 8 jours, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Mais il a fait pas mal de jours. Personne n'est venu. Khedr finit par me dire, je ne peux pas rester, je rentre. Et j'ai dit, moi aussi je rentre. On s'est séparés. J'arrive à Paris. Quand moi je suis parti, ils ont envoyé une lettre aux gens, en leur disant, si Reda ne s'est pas déplacé, rappelez-le. S'il ne s'est pas déplacé, gardez-le. Et d'autres nouvelles, s'il s'est déplacé, rappelez-le. Bon, moi, j'étais pas de contact. J'arrive et on apprend à ce moment-là que la réunion qui devait se passer, c'était plutôt un congrès, le congrès de la Soumam. Alors, le congrès, moi je vous dirais sincèrement, si j'en savais c'était le congrès, je ne serais pas accepté de partir. Si c'est de l'organisation, oui. Mais le congrès, on doit prendre de grandes décisions, je ne suis pas en mesure d'être à l'image. On a continué comme ça. Et voilà, on reçoit toujours, vous éclatez. Quand est-ce que vous passez à l'action? Maintenant qu'on était 4, on est devenu 7. Parce que, en plus de Louanchi, il y a Taleb Ibrahimi, qui ont été envoyés, qui a été désigné par Alger, par Abel. Donc on s'est réunis et on a dit maintenant, il n'y a qu'une seule organisation, il faut qu'elle soit 2. L'organisation politique et l'organisation de l'os. Bon, on est dans la réunion, comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour les désignations? Il faut 2 responsables, un pour l'organisation politique et un pour l'os. Personne n'a bougé. On voulait des volontaires. Personne n'a bougé. Alors, il y a Paul Hrouf, Allah yarhamou, qui dit on va faire ça au vote. Au vote secret. On a fait ce vote secret et 2 sortes. On refait une autre fois, les 2 mêmes sortes. Garras pour l'organisation et moi pour l'os. Maintenant les autres. Parce qu'avant, quand on était 4, on avait tout. J'étais non seulement le responsable, mais parce que je suis à Paris. Les Khourin, ils partent le 1er, ils reviennent le 30. Ils ne peuvent pas rester à Paris. Alors, tandis que moi, je suis à Paris, l'organisation d'abord, mais je suis à Paris. Les finances et l'impression. On a dit, bon, les finances et l'impression, on les donne à Mounji, Zine Abidine. L'écriture, pour les tracts, on les donne à Boul Hrouf, qui l'organise, qui voit les étudiants, là, qui fait un groupe.
verra ce qu'il a, l'organisation. Les deux adjoints, c'est Ben Salem et Mechati. Quant à Reda ou la double, on appelle ça comme vous voulez, lui, il n'a qu'à organiser ça. C'est-à-dire passer dans le groupe qu'on a et choisir pour créer là. Talib Ibrahimi, il prend le contact avec le monde arabe, enfin, les ambassades et les consulats du monde arabe. Et Louenchi, il restera comme coordinateur. Enfin, voilà comment on a commencé la nouvelle. Pourquoi? Parce qu'en 1956, après le congrès de la Soubam, les militants qui étaient chez Messali commençaient à quitter et à rejoindre le FLN. Pourquoi? Parce qu'Abben avait décidé et a écrit en Kabylie que tous les membres de la Kabylie qui ont des parents en France leur écrivent et leur disent que c'est le FLN et non pas le MNA. Alors, qui m'a dit, je ne sais pas l'expression, par groupe. Et c'est là qu'ils nous ont obligés à agrandir le comité fédéral. Malheureusement, on a commencé les arrestations, il n'y a pas que des bonnes choses. Mechati, Bousalem et Garas ont été arrêtés. Et dans l'organisation, resté comme moi, mais avec les comités. Quelque temps après, on nous avertit qu'il y a quelqu'un d'Alger qui vient pour le contrôle et vous expliquer le congrès. Là, on était. Et c'est Abben qui arrive. C'est Timmem qui arrive. Comme toujours, Timmem, c'est un type de la Kasbah, de vie on se connaît. Mais l'âge nous sépare beaucoup. Il nous a vus un par un du comité fédéral. La conclusion, après avoir de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a, est maintenant, il faut créer l'os et vous passez à l'action. Je dis passer à l'action, c'est facile de dire que de faire. Là, on a des problèmes. On a des problèmes et on n'arrive pas à les résoudre. Je vous donne un exemple. Les bombes. Qu'est-ce qu'on fait? Les bombes. Les bombes, je les diront. Qui c'est qui? Allez, ça, c'est le problème d'Alger. On vous envoie les artificiers d'Alger. Vous n'avez qu'à avoir les locaux et des soudeurs. Entre les soudeurs, il y en a. Dans les usines, il y en a. Voilà, on fait ça. Et c'est ça. Alors, on a commencé donc. On a commencé à essayer de créer l'os avec les quelques éléments. On avait 3 groupes armés. On a dit on va les élargir. Et les groupes, je pense, de Kokalan, ces groupes-là étaient surtout pour répondre à certains messalis, par les armes aussi, parce qu'il fallait rentrer dans le combat. Et les mouchards ou les hajjal, il y a eu des petites actions. Et j'ai demandé à Wahbelt, puisque lui qui connaît beaucoup de monde et qui nous trouve un pavillon avec une famille. Et on met l'os, notre point de chute. Il est venu le jour même, 2-3 jours avant. Il me dit, voilà, j'ai trouvé un pavillon, il est là. Voilà. Donc, je lui ai donné, les anarchistes nous ont donné quelques armes. Alors il fallait les mettre là-bas. C'est ces jours-là où j'ai été arrêté. Arrêté tout à fait par hasard. Si je vous dis ça, c'est parce que Abben, beaucoup d'idées, bien, mais parfois, il a
La première fédération, la deuxième fédération, elle n'a duré que 2 mois, parce qu'ils sont venus d'Alger, qui ne connaissaient pas la France et qui ne connaissaient pas la clandestinité. Ils ont été arrêtés. Alors là, il a dit, Omar Boudaoud, alors je t'envoie à Paris, mais si jamais tu es arrêté comme la première et la deuxième fédération, à la libération, je vous passe en conseil de guerre. Bon, je trouve que c'était injuste, parce que nous, on n'a pas été arrêtés ensemble. Chacun tout seul. Tandis que la deuxième fédération, ils les ont arrêtés 17 dans une réunion. Ils les ont suivis, ils les ont les choses, et au moment où ils ont décidé, ils les ont arrêtés. Donc, on n'est pas. Pourquoi tu nous mets dans le même sac? Bon, allez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a autre chose, ça ne concerne pas la Fédération de France. Ben Bella voulait voir quelqu'un. Je pars, encore en Italie, je vous passe des détails, je rencontre Ben Bella. D'abord, un petit incident, parle l'italien, je ne connais pas. Et le messager, il a déjà envoyé Reda à Rome, à l'hôtel Regina. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais j'ai vu sa photo, j'ai vu à la télévision, quand ils les ont arrêtés dans l'avion, quand ils ont kidnappé l'avion, ils nous l'ont montré bien. Bon, j'arrive à l'hôtel, je dis Ben. Il me dit oui, il est là. Je monte dans la chambre, c'était un autre qui commençait à me poser des questions. Ta'arif fulan. Non. Et j'ai eu des doutes parce qu'on nous a avertis qu'il y a quelqu'un qui a été escroqué de 2 millions. Ils ont fait passer à une autre personne de la Suisse en disant c'est Ben Bella qui lui demande de leur donner 2 millions. Bon, c'est un détail. J'ai vu Ben Bella, on a tapé, très content. D'abord, très content. Quand il est rentré, salam alaikum, m'a serré les mains, au qad. Massas, il lui dit, c'est Reda qui vient de Paris. Il a sursauté. Les embrassades, les choses, maintenant, il était bien. Et où tu descendais à l'hôtel? Moi, j'ai descendu dans un hôtel, c'était un dortoir. Je ne connais pas. On est allé, il m'a amené, et on a commencé à travailler. Et il me dit, je t'ai fait venir pour répondre aux amis d'Alger, surtout à Aben. Aben, il est en train de me critiquer, nous critiquer, dire qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas envoyé des armes, qu'on était là pour ça, etc. Mais ça, ce n'est pas une chose facile. On a, et là, je vous répète ce que lui m'a dit, et ce que je devais transmettre à Alger. On a demandé des spécialistes qui nous ont dit, ils nous bombardent avec des, comment on appelle ça? Avec des parachutages. Parachutage. Il m'a dit, parachutage, impossible. Parce que les avions, les avions lourds qui partent, qu'est-ce qui se passe? Les avions de lourd ne peuvent pas traverser l'Algérie. Dès qu'ils rentrent dans le territoire algérien, ils sont repérés par des radars. Les petits avions, ils ne prennent pas beaucoup et ils n'ont pas l'autonomie d'aller et de revenir. Parce que
il leur faut une distance très courte, seuls le Maroc et la Tunisie. Mais le Maroc et la Tunisie refusent que des avions décollent de chez eux. Donc, ils nous ont conseillé de voir par la côte, par bateau. Par la côte, il faut qu'ils nous indiquent un endroit sur la côte algérienne et le bateau reste dans les eaux territoriales. Et on fait par des barques, des armées qui viennent dans les côtes. C'est par petite embarcation. Et s'ils sont capables de décharger un bateau en une nuit, on fait échouer un bateau. Voilà. Et puis, surtout, nous donner les heures du passage des gardes-côtes. Voilà ce que je devais transmettre à Alger. J'arrive, bon, je fais mon devoir, ma mission. Eux, ils ont été arrêtés dans l'avion au mois d'octobre. Et moi, j'étais arrêté au mois de novembre. Ce qui fait que ils ne pouvaient pas leur... Mais les critiques, les critiques, j'ai, par hasard, un rapport qui existe de Ben Bella qui a écrit à Ben, où il se défend. Malheureusement, comment que ça se passe? Il écrit avec des codes. Il les donne aux avocats les remettent aux responsables de la fédération, et les responsables de la fédération, ils les envoient à Alger. Ou Ben Bella écrit. Il détaille, il donne des dates, il donne des noms, mais dans le secret. Hein? Codés. Des messages codés. Les avocats, ils les remettent là. Le responsable de la fédération estime, en microfilm, il bat tout, et un microfilm, il le laisse. A été arrêté, entrevu ce mec-là, et c'est fait le Figaro qu'il a fait pendant une semaine tout le rapport. Et dans ce rapport, il cite, il me dit voilà, on a demandé à Reda de venir, il est venu, on lui a expliqué, et il est encore vivant, il peut témoigner ce que je vous dis. Voilà. Enfin, grosso modo, voilà comment a été créée la fédération. Ceux qui sont venus après nous, dont ils n'en parlent pas du tout, parce qu'ils n'ont pas vécu. Il ne faut pas faire le reproche. Ils n'ont pas vécu. C'est comme moi, si je vous parle, je parle depuis que je suis dans la fédération. Je ne parle pas du passé. Et je ne connaissais pas. Eux, ils parlent de ça. Alors, comme c'est Abad Madi, tu parles, j'ai dit, moi, pour une fois, je veux dire et montrer les gens qui ont créé cette fédération, qui ont peiné, c'est leur devoir, mais ils existaient. Parce que pour d'autres, depuis qu'il est venu, lui, que ça a commencé. C'est comme ça, l'arabe. Voilà. C'est pour ça que j'ai accepté, malgré que je ne sache pas parler, malgré les choses, mais voilà. الله يسلمك. على كل حال بكل صراحة عشنا تاريخ في هذه الصبيحة، وعشنا شهادات من رجل، ما نقولش عمي أحمد، نقول عمي رضا، ولا الشاب رضا. الشاب رضا خير. مع واسمه عمي رضا، الشيء اللي نوعدكم به إن شاء الله. اليوم تكلمنا ربما من ال 55 حتى ل 57، حتى نهاية 56، حتى نهاية 56. يعني عمي رضا تحكم نوفمبر 56، يعني بعد الآخر.
ولكن الشيء اللي نعودوا بعضنا بعض ان شاء الله، نروحوا بعد 57 تاع لا فيدراسيون تاع سي عمر بوداود ربي يرحمه، ونتكلموا ثاني مع ديزاكتور تاع الفتره هذيك، ويكون اوماج لسي عمر ربي يرحمه، لان هذا الرجل نقدر نقول رجل عظيم، انه من الناس اللي كانوا في المنظمه الخاصه، يعني في لوس، وانا سجلت معاه على منظمه لوس، ومناضل الى اخر الايام تاعو. ولهذا ان شاء الله رايحين كما يقول لك الشطر الثاني راح يكون حول فيدرالية جبهة التحرير الوطني من 57 إلى غاية 62 في ربما في الشهور القادمة إن شاء الله، ربما في جوان أو نشوفوا الإنذارات اللي تواسي. الآن ربما نشكر عمي رضا بزاف بزاف على الشهادة تاعو وعلى الأخر تاعو. احنا في الموضوع تكلمنا على زوج، هو دور الجالية الآن للأسف كان باش يحضر معنا نائب مكلف بالجالية من يعني من اللي يمثل الجالية في فرنسا، ما قدرش يلتحق بنا، ولكن معنا سيد نائب اللي هو نائب في البرلمان يقدر يدير لنا كلمة في هذه الصبيحة حول دور الجالية اليوم في الحفاظ على الذاكرة الوطنية، خاصة واحنا مقبلين على اليوم الوطني للشهيد، والحاج محرز العماري مشكور في كل المناسبات باش يشارك معنا. رايحين نقدر نقول لأول مرة الجالية الجزائرية من العادة تحتفل ب 17 أكتوبر، ولكن هذه السنة ستحتفل باليوم الوطني للشهيد في فرنسا، وين راح يكون هوماج للشهداء اللي ما عندهمش قبر. هذا راح يكون ان شاء الله بالمناسبه تاع 18 فبراير اليوم الوطني للشهيد. نخليو المكان للنائب تاعنا ممثل المجلس الشعبي الوطني يقول لنا كلمه، اولا كنائب، وثانيا على دور الجاليه في الحفاظ على الذاكره الوطنيه. هذا النائب. عمي احمد واللي برك منا خليه هو يجي في الوسط باش بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. مجاهدينا الأعزاء الذين نفتخر بهم دوما وأبدا، وسيبقون دائما وأبدا شامة فوق الرؤوس. السيد مدير الجريدة والطاقم معه، السادة والسيدات الصحفيين والصحفيات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني فقط ممكن للتصحيح، المتحدث هو النائب توفيق ديم عن الجالية الجزائرية بفرنسا. بالفعل يعني كنت متواجد خارج الجزائر، ولكن لما وجهت دعوة، لما تم الاتصال بي، يعني أصرت أن أكون موجودا يعني بينكم، فشكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة. ممكن المداخلة مش عارف إذا كان باللغتين ولا باللغة العربية ولا مش مشكلة. هو الحق يعني العربية ان شاء الله. اوكي. والحقيقه يعني مادام المجاهد الكريم تاعنا تكلم بالفرنسيه، انا ممكن فقط ان بتي ريزومي، يعني فقط فيما يخص بتيت سانتاز ولا بتي ريزومي يلخص ممكن دور الجاليه الجزائريه خلال ثوره التحرير المباركه. أول شق راح يكون فيما يخص تأسيس فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا. يعني البعض يتساءل يعني واش هو الدور اللي أداته إلى غير ذلك. وبداية الجالية الجزائرية هي جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري، هذا إبان الثورة التحريرية، ويعني إلى يومنا هذا، خاصة في الفترة الأخيرة.
تأسيس هذه الفيدرالية هو تعبير عن الالتزام. تأسيس الفيدرالية هو التعبير عن الالتزام نتاع الجزائريين بالمهجر بالقضايا والقضية الوطنية. لذلك يعني انخرطوا فيها. وعمي أحمد لما تكلم قال أنا نحب نتوجه للفرون، يعني نحب نروح نكون في الجبهة يعني. فهذا يشكل التزام أفراد الجالية بالقضية الوطنية. الفيدرالية حققت مجموعة من المهام. أول حاجة هي تجميع الجزائريين. أنا أتذكر جيدا لما صهري يعني بيطول في عمره وكان واحد من الفيدرالية هذا، يعني كيف كانت المشتة والإشكال مع المصاليين إلى غير ذلك. فالفيدرالية جمعت الجزائريين، وهذا كان سبب يعني لنجاحهم في مهمتهم في الثورة التحريرية. أيضا تكوين الإطارات. كاين كثير من الإطارات يعني حتى ممكن في الجزائر تكونوا عن طريق المهاجرين اللي كانوا انتموا إلى نقابات وإلى غير ذلك. فهذا التكوين هذا يعني أفادوا به خاوتهم وأفادوا به الثورة المباركة. نقطة أخرى مهمة أيضا اللي هي تمويل الثورة. لما نسأل عن التمويل من أين كان يأتي؟ الفينانسمون دو لا ريفوليسيون. يعني اون بون بارتي من كان يجي؟ العمل. كان يجي نعم؟ العمل. ومن الجالية في فرنسا كان يجي يعني تمويل. كان تمويل كبير. حتى الحكومة المؤقتة التمويل أنا على حسب ما قرأت في المراجع التاريخية أنه 80% كان يأتي من عند المهاجرين، من عند الجالية. وهذا مجهود كبير لابد أن لا ننساه. اسمحوا لي أنا الحق يعني أنا نائب عن الجالية وأتشرف بتمثيلها، وبعض المرات لما نسمع بعض اللي يتكلم على الجالية بواحد الشكل يغيظني ويحس في أمري في نفسي. لماذا؟ لأنه هذه الجالية كان لها أثر طيب وخلات البصمة نتاعها في الثورة الجزائرية، وهذا لابد ألا ننساه. على العكس لابد أن نؤكد عليه. لماذا محتاجين دائما اللحمة هذه يعني بين الجزائريين سواء في الداخل أو في الخارج. وهذا اللي أعطى أيضا شيء من الاستقلالية للحكومة الجزائرية المؤقتة خلال المفاوضات لما يكون عندها تمويل جزائري. ما تجيش الإملاءات مثل ما من عند الإنسان اللي مولها من جهات خارجية. هذا عنصر مهم جدا لأنه الذي يدفع يتحكم. ولكن ما دام التمويل في نسبة كبيرة، التقديرات تقول 80% كان تمويل جزائري، هذا أعطى للحكومة الجزائرية المؤقتة أعطاها قوة واستقلالية وحرية في اتخاذ قرارات وفي التفاوض. أيضا الجالية الجزائرية من خلال الفيدرالية يعني كان عملت على حشد الدعم الفرنسي، لأن الفرنسيين في تلك الفترة ليسوا سواء، وهذا من باب الإنصاف. pour être juste et équitable, on ne peut mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des Français qui ont soutenu la révolution. Donc حشد هذا الدعم عند السياسيين والنقابيين وخاصة الطبقة العمالية. ما الذي كان يقوم به؟ كانت تقوم به الجالية الجزائرية الموجودة بفرنسا، على رأسها يعني الفيدرالية التي كانت تعطيهم التعليمات يعني كيف يتعاملوا مع الطبقة العمالية إلى غير ذلك. والرأي العام الفرنسي وش الدور نتاعو؟ هو يضغط، هو الضاغط على الحكومة الفرنسية لأن تستجيب ولأنها تنهي هذه الحرب التي لا طائل منها. وهذا الذي يعني كان. Donc il fallait mettre de la pression sur le gouvernement français afin qu'il fasse mettre fin à cette guerre pour les Français, une bonne partie qui c'est inutile et sans issue. Et du coup il fallait mettre de la pression, et l'opinion publique française, c'est encore une fois l'immigration algérienne en France qui a été mobilisée pour accomplir cette tâche. التصدي للعملاء أيضا كان هذا واحد من الواجبات نتاعها العملاء. أيضا نقل الثورة إلى الخارج très important، مهم جدا نقل الثورة إلى فرنسا يعني في عقر دارها. هذا أيضا مهم جدا. نتذكر جميعا مظاهرة 17 أكتوبر. مظاهرة 17 أكتوبر كان فيها ضحايا جزائريين
يعني كثيرا ما نتحدث عن باريس، ولكن الحقيقة أنه الأستاذة بارك الله فيك البلدان الكبار تاع فرنسا يافي دي مانيفيستاسيون. نعم، يعني بما فيها ليون إلى غير ذلك. نعم. Voilà, aujourd'hui les témoignages on parle souvent de Paris. Oui, c'est pas aujourd'hui. Donc, oui. الجالية اليوم والذاكرة. اوكي. الجالية تستحضر مقولة الشهيد يدوش مراد ربي يرحمه: إذا متنا فدافعوا عن ذاكرتنا. أنا التقيت كثير من الجزائريين وللأمانة من الذين ولدوا في فرنسا وكبروا في فرنسا ودرسوا في فرنسا، يعني هم كثيرا ما يستحضرون يقولون لي يعني مقولة الشهيد الله يرحمه: إذا متنا دافعوا عن ذاكرتنا. لذلك الجالية الجزائرية يعني قامت بعدة نشاطات وبعدة أعمال من أجل تخليد ذكرى الشهداء رحمة الله عليهم. ليس هذا فقط، وإنما تعمل أيضا على الحفاظ على الذاكرة خاصة للأجيال الناشئة، وذلك بالقيام بنشاط بإحياء المناسبات، مناسبات نتاع خاصة أول نوفمبر، 5 جويلية، يوم 17 أكتوبر، والثامن من ماي 45. لا on peut parler des dates phares. هذو المحطات الأربعة المهمة التي تحييها الجالية الجزائرية يعني في الخارج لا سيما في فرنسا. اسمح لي أستاذ نضيفوا إذا كان tout le monde est d'accord, le 25 août, pour nous, c'était le 1er novembre, quand on a éclaté plus de 200 attentats sur toute la France, plus Morpiane, plus... c'est très gros. C'est le deuxième front, la nuit du 24 au 25 août. بارك الله فيك. ثم أيضا الجالية الجزائرية في فرنسا تعمل شيء من الضغط على الحكومة الفرنسية، على السلطات الفرنسية من أجل الاعتراف بجرائمها خلال ثورة التحرير. لذلك ممكن الذين يتابعون مجريات الأحداث وما تقوم به الجالية، العام الماضي يعني كان فيه قانون وهي نائب، نفضل نقول نائب يعني أحسن من نائبة، نائب جزائرية فرنسية في الجمعية العامة الفرنسية، هي التي تقدمت بمقترح القانون هذا فيه يعني اعتراف السلطات الفرنسية بمسؤوليتها في المتجر نتاع 17 أكتوبر، وتم هذا رسميا في أكتوبر هذا الماضي. أيضا فيه أيضا العمل على عمل نصب تذكارية des stèles. Là maintenant aujourd'hui on voit de plus en plus de stèles en France, donc qui marquent certaines dates comme le 17 octobre, on le voit de plus en plus, le 8 mai 45. Aujourd'hui on travaille aussi sur le 8 mai 45. نحن نشتغل أيضا على 8 ماي 45. والمناسبة ممثل تاع وزارة المجاهدين السنة الماضية كنائب عن الجالية جينا ان ديليغاسيون وكلهم مولودين يعني في فرنسا وكبروا في فرنسا، يسون انجاجي تم يعني في فرنسا، وبعضهم حتى يعني منتخبين محليين بناسيونو مزدوجو الجنسية، جاو والله أصروا عليه إصرار غريب. قال لي السيد النائب المرة هذه كل عام احنا نديروا لو 845 في فرنسا، قال لي المرة هذه حابين نديروها في الجزائر. On s'est pris quand même يعني un peu tard mais quand même on l'a fait. والله زافي لي لارم aux yeux. يعني جالوا في لا بلاص نتاع بوزيد ساعات في سطيف الى غير ذلك، والله يعني اعينهم تقطر بالدم، يعني tellement ils étaient émus. Et ils m'ont dit l'année prochaine inchallah on va le faire, mais c'est quelque chose qui est plus recherché inchallah. Et d'ailleurs السنة هذه إن شاء الله ممكن تكون فيها بمناسبة ثمانينية نتاع 8 ماي 45، راه فيها إن شاء الله تحضير يعني حاجة بقدر يعني المحطة هذه نتاع 8 ماي 45. جو كاش با يعني حتى فيه بعض النواب فرنسيين، بعضهم الجزائريين فرنسيين، بعضهم فرنسيين،
ils ont manifesté leur intérêt pour venir pour le prochain. لذلك هذا ممكن نفتح هذا القوس في العلاقات الجزائريه الفرنسيه. سي تيلمون كومبليكي كومبلكس، ولابد يعني انه ما نعطوش واحد الحكم عام ومنعمم، يعني قالوا كلهم يعني كلهم sont tous pareils. Ils sont pas tous pareils, croyez-moi. Ils sont pas يعني tous pareils. نعم. Doit-on attendre aujourd'hui de notre communauté en France par rapport à ces moments de tension entre l'Algérie et la France? Que doit-on attendre des Algériens vivant en France aujourd'hui même? ما الذي ننتظره؟ أعتقد أنه الجالية الجزائرية الآن هي الحقيقة قوة وفرصة، أنا أعتقد يعني للجزائر ولكن أيضا لفرنسا، لأنه العلاقات الجزائرية الفرنسية لا يمكن مسحها هكذا برذاذ دما كوموندي، أو تاريخ وجغرافيا واجتماع، وبالتالي من المستحيل أنه تتخلص من العلاقات هذه يعني بجرة قلم أو بتصريح. لماذا؟ لأنه عندك ملايين الجزائريين اللي يعني يحملوا الجنسيتين موجودين هناك، بالتالي الحق التصريحات اللي سمعناها هي moi je dis c'est هاد لي بوليتيسيان سي دي بيرومان داير. حتى سي لا رياليتي، يعني حتى كثير من الطبقه الفرنسيه يستهجنوا كثيرا هذه التصريحات يعني. والجاليه الام موجوده على كل مختلف المواقع، موجوده في المؤسسات، موجوده في الوظائف، موجوده، وبالتالي يعني هذا ادعى انه العلاقات الجزائريه الفرنسيه. بارك الله فيك، يعطيك الصحه سيد نائب. ممكن فقط حتى من بين النشاطات ولا الاعمال نتاع الجاليه في فرنسا، حتى بعض الاسماء نتاع الشوارع، مثلا لا ري هذه بيجو ولا بيغار اكسترا، الان يتم الضغط على السلطات ايضا الفرنسيه من اجل تغيير اسماء هؤلاء المجرمين او السفاحين. والحمد لله ça a pris de l'ampleur. Ça a commencé ces derniers temps, mais ça a pris quand même de l'ampleur dans différentes villes comme Paris, Marseille, en ce moment aussi à Lyon. Donc, Inch'Allah, dans la bonne. يظهر لي ما زالتنا 5 دقائق، عندنا نخليو كلمة خفيفة للمجاهدة قرمية باسم لا فيدراسيون. و فقط سيد نائب هذاك تجي لهنا، هذاك تولي هنا برك. احنا ماذا بينا ان شاء الله صح كل عام نحتفلوا باليوم 17 اكتوبر و8 ماي، خاصة السنة هذه 8 ماي يعني 80، ولكن قبل كل هذا كاين 18 فبراير اليوم الوطني الشهيد، والشهيد هو يشمل كل شيء، خاصة هذه السنة خذينا شهداء بلا قبور، يعني شهداء اللي ما عندهم قبر، وحنا نعرفوا كلنا شهداء ربي يرحمهم اللي استشهدوا في فرنسا، خاصة في نهر السان، يعني اللي قادوا بدون قبور. وحنا الآن أنا باتصال مع جمعيات في فرنسا. إن شاء الله سيد النائب تكون شريك معنا في هذه المناسبة حتى نوصل. خلوا كلمة ختامية خفيفة للمجاهدة باسم المنظمة الوطنية للمجاهدين، ثم شاءت ظروف كل حاجة. سيد النائب تكلم على ديدوش، قال لك إذا استشهدنا دافع عن ذاكرتنا. احنا الأسبوع اللي فات كنا حينا الذكرى تاع ديدوش مراد، خونا سي عبد الجليل كان غايب، ولكن اليوم الجماعة حبوا يديروا له تكريم رمزي، وخاصة يقدموا له تكريم عمي رضا، فخليوا كلمة ختامية ثم نديروا التكريم. واش نقول؟ أنا اليوم je suis très heureuse. Je remercie tous les présents.
Je remercie le frère Reda et l'organisateur, M. Abed. Franchement, j'ai plus de 80 ans, mes frères, mais je n'ai jamais entendu ce que j'ai entendu aujourd'hui. C'est la première fois de ma vie que j'entends comment s'est créée la Fédération de France. Et avec certitude, avec sérieux, je l'embrasse. بارك الله فيك. تفضل. عم احمد باش تكرم وليد خو ديدوش.